Փակ TV հեռուստալիքի բոլոր մշակութային ծրագրերը հովանավորվում են իրավապաշտպան Լևոն Բաղդասարյանի կողմից։ Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում հին հեռուստացույցի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու մոտ 16 տարվա վաղեմություն ունեցող մի տեսագրություն։ Կարծում եմ այն ձեզանից շատերի մոտ հաճելի հուշեր կարդացնեն։ Շաբաթից հետո ձեզ կներկայացնեմ նաև մեր ծրագրի այսօրվա հյուրին, իսկ այն բավականին հետաքրքիր եւ ինքնատիպ անձնավորություն է, որի հետ հանդիպումը նույնպես կհետաքրքրի մեր հեռուստադիտողներից շատերին։ Այնպես որ նախ դիտենք տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք զրույցը մեր հյուրի հետ։ Մենք եւ հեռուստատեսությունը շարքի հերթական հաղորդման հյուրը հանրահայտ սպորտային մեկնաբան Գյորգի Սարգսյանցն է։ Մոսկվացի մեր հայրենակիցը արդեն 35 տարի է ինչ աշխատում է հեռուստատեսությունում եւ կարծում եմ, որ ձեզանից շատերը լավ են ճանաչում Գյորգի Սարգսյանցին, մարդ, որը իրոք անմնացորդ նվիրվել է իր մասնագիտությանը, սպորտին։ Եվ ահա այսօր Գյորգի Գյորգիչը մեր հյուրն է։ Ուզում եմ ձեզ ասել նաև, որ Գյորգի Սարգսյանցը իմ ուսուցիչներից մեկն է։ Պարոն Սարգսյանց, դե ինչ, սկսենք։ Гамлет, к сожалению, я должен извиниться перед нашими зрителями, что я буду говорить по-русски. Как говорит мой давний прекрасный друг Володя Ингибарян, я армянин московского разлива. Вот всю жизнь родился здесь, в Москве, и прожил, и, к сожалению, понимаю, правда, по-армянски, но, к сожалению, не говорю. Это моя беда, но теперь уже ее исправлять поздно, уже достаточно много лет, так что уже не исправишь. Но, тем не менее, я никогда это не скрывал, что я армянин и гордился всегда этим. И это, может быть, моя вот такая, знаете, внутренняя боль, что я вот так и не научился говорить по-армянски. Ну, главное, что понимать. Георгий Георгиевич, конечно, 35 лет на телевидении – это срок немало. У вас прекрасно. Считайте, если год за два, как, знаете, как на фронте раньше было, так и на телевидении мы между собой считаем. Так что 70 лет. Да, хотя выглядите гораздо моложе. Спасибо. Я говорю, что это немало, 35 лет на телевидении, были прекрасные очень мгновения. Я знаю, как вы любите спорт, как вы относитесь к спорту. И, конечно, в свое время, когда я сам начинал как спортивный комментатор, я всегда считал вас один из моих учителей, у вас всегда учился. Гордился, что на центральном телевидении есть такой комментатор Георгий Саркисянц, который ведет такие прекрасные репортажи. И вот у меня есть такой первый вопрос, хочется задать. Все же, как получилось, что именно телевидение? Вот вы выбрали именно работу спортивного комментатора. Я надеюсь, мы можем на «ты», я могу говорить, да. Знаешь, Гамлет, ну, в жизни всегда бывает какой-то элемент случайности. Случай, его величество случай. Я закончил Ленинградский государственный университет, тогда имени Жданова. Не было там факультета журналистики, было отделение журналистики при филологическом факультете. Как в те годы не было никаких направлений, там, радио, телевидение. В основном готовили работников печати, то есть для газет, будем так говорить. Тем не менее, меня не тянуло в журналистику спортивную, я очень увлекался искусством.
Ну, такая маленькая деталь, меня приглашали учиться в училище при консерватории, я пел, говорят, неплохо, так сказать, бельканто, был тенором, но у меня было очень слабое горло. Часто болел ангинами, и я просто побоялся. 4 года в училище, 5 лет в консерватории, не дай бог что-то с голосом случится, и все. Одним словом, я очень интересовался, подчеркиваю, искусством, я хорошо знал оперу, очень интересовался киноискусством и писал очень много на эту тему. Сотрудничал с журналом «Театр», в частности. Но так, после окончания университета я вернулся в Москву, домой к себе и работал в многотиражной газете. И, кстати, очень этим горжусь. Газета очень интересная, она называлась «Москва-Волга». Это канала имени Москвы газета. То есть она своеобразная многотиражка. Не просто, вот как говорится, вот на заводе, предположим, завод Лихачева. Вот он, территория большая, но больше никуда. А это канал находится на территории 5 областей. Мне приходилось ездить в такие древние русские города, как Углич, Муром, Тверь, бывший Калинин. И я там год отработал. Потом эту газету закрыли. Но я считаю, прошел колоссальную школу вот истинно журналистскую. Мне приходилось писать 3-5-строчечные информации, писать передовые статьи, писать фельетоны, очерки и так далее. И вот когда я, так сказать, случайно оказался без работы, газету закрыли, я, естественно, в поисках хлеба насущного сотрудничал с некоторыми журналами и газетами. И в данном случае у меня мой хороший товарищ работал в журнале «Физкультура и спорт». Анатолий Голубев, известный, кстати, писатель. Мы с ним вместе учились. Он говорит, ты же хорошо знаешь спорт, напиши нам. И я где-то 3 или 4 очерка написал в этот интересный журнал, солидный. Вот. И главный редактор этого журнала был Петр Александрович Соболев, он был тогда вице-президент АИПСа, значит, Международного союза спортивных журналистов. И вдруг он мне звонит и говорит, Георгий, тут ищут редактора на телевидении, в спортивную редакцию, с образованием журналистским, молодого, любящего и знающего спорт. Я говорю, а что такое телевидение? Понятия не имел, что такое телевидение. Говорит, съезди, посмотри, что ты теряешь. Я поехал. Это было в ноябре 1959 года. Я официально считаю, что вот у меня в июле месяце исполнилось ровно 35 лет, как я в штате центрального телевидения. Но я считаю, что я год еще где-то нештатно отработал. Вот, посмотрели мои напечатанные материалы, говорят, в общем, ты нам подходишь. Давай... Футбол знаешь? Знаю. Любишь? Люблю. Давай сделай передачу. Итоги футбольного сезона 1959 года. Это моя первая часовая передача, где я был и автором, и редактором. В ней выступали наш великий коллега Вадим Святославович Синявский, наш мэтр тренерского, так сказать, футбольного искусства Михаил Ильич Якушин и тогда начинающий тренер Константин Иванович Бесков. Вот эта передача прошла в эфир, она понравилась. Не знаю, зрителям понравилась или нет, но то, что, так сказать, людям, которые мне ее заказывали, она понравилась, и я стал сотрудничать с телевидением. А в эфир я вышел первый раз в августе 60-го года. Мне поручили, это был день физкультурника, как всегда, торжественный праздник, но он совпал с проводом сборной команды Советского Союза на Олимпийские игры в Риме. И мне поручили написать текст вот на всю торжественную часть. Я написал этот текст, часовая программа, и в то же время мое руководство сказало, ты сам и читай этот текст. Я это все сделал, а составной частью праздника был футбольный матч полуфинала Кубка Советского Союза между командами ЦСКА МО, тогда так называлась команда, Центральный спортивный клуб Министерства обороны, и Шахтер Донецкий. Комментатор должен был вести репортаж Ян Спары. Тогда, как ты знаешь, не было видеозаписей, прямые репортажи, и Спары не явился. Как потом выяснилось, у него произошло там несчастье, умерла тетка в Риге, он срочно вылетел туда. И, в общем, вбегает редактор и говорит мне, ты футбол знаешь? Я говорю, знаю. Любишь, что понимаешь, игроков знаешь? Я говорю, а я был заядлый болельщик. Вот это как раз знание и любовь к спорту, она вот в этой экстремальной ситуации мне помогла. Я провел репортаж. На второй тайм, правда, пришел мой коллега, был такой ученик Синявского на радио Виктор Демушкин, он, меня выручил, уже провел второй тайм.
А на следующий день была летучка, и наш замминистра, тогда был Вячеслав Иванович Чернышов, секретарь Союза журналистов, кстати, был в те годы. Кто вел вчера вот праздник и репортаж? Такой суровый был человек. Ну, я так про себя подумал, ну, это, наверное, первый и мой последний репортаж. Ему говорят, Саркисянц. А я его не знаю, покажите. Ну, я поднялся. Он посмотрел на меня так, пауза, и говорит, ну что ж, для начала очень неплохо, продолжай работать. Действительно, 35 лет – это немало, и 35 лет работать на телевидении, да еще все время в эфире, да в основном еще в живом эфире, это очень трудно. Как говорится, на грани фола. И все же, были ли такие провалы или какие-то трудные минуты, которые остались на всю жизнь? Были. Самый большой провал был много лет назад. Я вел репортаж чемпионата мира по фигурному катанию из Женевы. Я был очень болен. Как потом выяснилось, у меня было двустороннее воспаление легких. И плохо себя почувствовав перед началом репортажа, я не нашел нашего врача и пошел в медпункт Женевского дворца спорта. Но поскольку я говорю по-английски, а там говорили по-немецки, то, не знаю, поняли они меня, но, во всяком случае, слово «грипп», он, так сказать, международное слово. И потом я еще говорил, что мне надо работать, I must working. И мне дали какие-то 2 таблетки. Я так потом понял, что это что-то типа полудопинговые такие таблетки, то есть помогающие, ну, немножко, так сказать, пободрее, что ли, быть. Но поскольку я принимал очень много антибиотиков, видно, у меня получилось вот такое состояние, я говорил и не фиксировал то, что я говорю. В те времена, значит, Москва подумала, что я веду репортаж в нетрезвом виде. Я сейчас уже могу сказать откровенно, чтобы мне там, это было в 1968 году, это уже сколько лет прошло, меня отключили, принимали, значит, мой ученик Сергей Кананехин вместе с Яном Спара, принимали мой, так сказать, текст и, переваривая его, так сказать, уже собственными словами, они вели репортаж. Как раз это были соревнования мужчин, выступали еще Дансер, Шварц, вот эти были. И это на мне, конечно, на меня обрушился целый поток репрессий, хотя свидетели были и доказали, что я действительно был болен, и это просто стечение обстоятельств, но меня, так сказать, не уничтожили физически, не уничтожили как, так сказать, работника телевидения, но уже тут вступило другое правило, партийное. Значит, я был обвинен в том, что я нанес моральный ущерб центральному телевидению, который вылилось в то, что я принял неизвестные таблетки в капиталистическом медпункте. Очень такой сильный. Мне вынесли строгий выговор, что такое это по партийным меркам, занесение в учетную карточку. Но я выдержал и вот все-таки продолжал работать. И ведущим комментатором, я не хочу о себе говорить, что там я, ну, во всяком случае, известный я в России человек и в Советском Союзе. И вот отметили мою многолетнюю работу тем, что Борис Николаевич Ельцин своим указом присвоил мне звание заслуженного работника культуры в связи с моим 60-летием. Ну, значит, все-таки признали, что я, в общем, не такой уж плохой работник, несмотря на тот провал. Телевидение вчерашнее, я думаю, что очень резко отличается от сегодняшнего. Вот на ваш взгляд, вот эти перемены, что прошли на телевидении, они что дали положительного и что, на ваш взгляд, потеряло телевидение вообще? Вы знаете, откровенно говоря, я очень не люблю видеозапись. Вот даже когда мы записывали футбольное обозрение, и вдруг режиссеру что-то не нравилось, когда я вот вступление делал, какие-то подводки, я очень не любил дубли. Обычно у меня всегда получалось хорошо с первого раза, потому что я человек, привыкший работать в прямом эфире. И там уже нельзя думать, ага, вот сейчас я остановлюсь, я заново скажу что-то. Прямая передача, она есть. Ты можешь оговориться, это естественно. Когда вообще человек, как наши сейчас ведущие той же программы «Время», пользуется телесуфлером
и смотрят, как говорится, голубыми глазами в прекрасные глаза наших зрителей, а те думают иногда, как они хорошо говорят, посмотрите, без бумажки. А они читают по телесуфлер, вот такие буквы, ты сам это превосходно знаешь, идут они вот так вот в камеру, я смотрю, и прямо вот в объективе вот такие буковки мне, так сказать, и говорят, что надо говорить. Вот это, конечно, так сказать, главное, мне кажется, что потеряло телевидение. Вот даже что, передают футболы, позднее время, да не только футбол, любые соревнования. Я сейчас вот буквально на днях вел репортаж о профессиональном боксе из Ленинграда. Я получил огромное удовольствие. Прямая трансляция. Вот мы ворвались как раз вот перед самым главным боем, играли там гимны, все это. И вот это чувствуешь эту ответственность, и эту сиюминутность, она вот это, в этом и прелесть телевидения. У нас наш министр Лапин Сергей Георгиевич всегда интересовался работой комментаторов. Всегда вот этот не подходит. Вот это начинали перебирать. С нами занимались наш ведущий, так сказать, диктор Игорь Кириллов. Специальное занятие, так сказать, было с комментаторами. Годится ли он, смотрится ли он в экране, как он говорит. Знает ли, конечно, прежде всего он предмет. А сейчас этого никого не волнует. Вот в этом плане телевидение сейчас деградирует. Я могу сказать, что вот любовь моя к телевидению все-таки осталась. Вот я как пришел, не зная, что такое телевидение, о чем я говорил вот в самом начале, но я полюбил по-настоящему телевидение. Мне легко работалось. Я всегда... Раньше, во всяком случае, вот до недавнего времени, наверное, так до 91-го года, я шел на работу как на праздник. Единственное, что у меня были очень трудные взаимоотношения с моим руководителем, был такой Александр Владимирович Иваницкий, олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира, очень далекий от телевидения человек, хотя и сейчас продолжает занимать руководящий пост. Вот, так сказать, это немного... так сказать, окрашивало в темные тона. Но любовь была искренней к телевидению, я и сейчас телевидение люблю. Но просто уже сейчас не рвешься на работу, потому что неинтересно стало работать. Когда вокруг тебя дилетанты, это уже неинтересно. Поэтому мы вот иногда, маленькая отдушина, ты об этом знаешь, молодежная редакция радио организовала передачу под названием радиостанция «Юность», передача под названием «Парад спортивных комментаторов». И вот они регулярно приглашают туда меня, Володю Маслаченко, даже как-то заполучили нашего старого доброго друга Коте Махарадзе. Ну и ты был участником этой передачи. Вот это, как сказать, маленькая отдушина, потому что ты занимаешься своим делом, вот видишь вот этот свой любимый футбол и ведешь короткий, пускай 5-7-минутный репортаж, но сердце радуется. Конечно, трудный период у нас сейчас и в Армении, да, и всюду, везде. Но я так понял, что вы человек-оптимист. И с оптимизмом смотрите и на будущее, наверное, Армении. Знаете, как там трудно нашему правительству, президенту, народу. Ну и все, что хотели бы пожелать им. Я действительно оптимист. И я понимаю стремление каждого народа иметь самостоятельность. Сейчас тяжело, в таком окружении, в каком попала Армения, я не буду конкретно называть, но это и так понятно. Вот. И все-таки сколько обрушивалось за всю историю на бедный армянский народ несчастий. И все-таки он выстоял. Хоть его и разбросало по всему белу свету, но все равно есть у нас, есть Ереван. И эти люди, которых вот я встречался в других странах, с какой они любовью говорят о Ереване, не бывав там никогда. Вот видеть только фильмы, открытки и так далее, потому что это вот центр, это наша земля, наша. И я верю в армянский народ, потому что столько талантливых людей, сколько дала Армения, наверное, многие даже огромные страны не дали миру стольких талантов, и даже уж если перечислять, я даже не знаю, хватит ли у нас телевизионной передачи для того, чтобы перечислить всех великих армян. Не великих для самой Армении, а великих для мира. И я верю, что такой народ будет существовать вечно и будет процветать. И дай Бог, чтобы мы, конечно, хоть застали кусочек вот этого хорошей жизни нашего народа.
Սիրելի բարեկամներ, մենք դիտեցինք մեր հանրահայտ հայրենակցի Գյորգի Սարգսյանցի մասին պատմող տեսանյութը եւ իհարկե ձեզանից շատերը մտովին վերադարձան այն տարիները, երբ մեր հայրենակիցը կենտրոնական հեռուստատեսությունում ամենաճանաչված սպորտային մեկնաբաններից մեկն էր եւ մենք բոլորս ուրախանում էինք նրա փայլուն ռեպորտաժներով։ Հիմա ներկայացնեմ մեր ծրագրի շատ ցանկալի հյուրին Սլավա Սարգսյան, սպորտային մեկնաբան։ Սլավա, շատ ուրախ եմ իհարկե, որ հին հեռուստացույցի հյուրն ես, որովհետև մենք քեզ հետ խոսելու քիչ բան չունենք, բայց նկատեցի, որ Գյորգի Սարգսյանցի տեսանյութը քեզ մի փոքր հուզեց, դու էլ երևի վերապրեցիր այդ տարիները։ Իրոք, երբ խոսք է գնում Գյորգի Սարգսյանցի մասին, վերհիշում ես այն լավագույն տարիները, որ մենք ապրել ենք մեր երիտասարդության հատվածում եւ հիշելով Գյորգի Սարգսյանցից ամեն ինչ կարելի է ասել։ Հրաշալի մեկնաբան էր, հրաշալի լրագրող էր, հրաշալի մարդ էր։ Թեպետ սկզբնական շրջանում նա մեծացել էր Ռուսաստանում, ռուսների մեջ էր մեծացել, մի քիչ այլ ձևի էր մոտեցումը հայերին ազգին, բայց հետո այնպես խորացավ, երբ որ առիթ էր լինում սեղանի շուրջը հայերի կամ հայության կենացն ինքն սկսում էր արտասվել։ Դա նրա մարդկային իհարկե հատկանիշների մասին, իսկ որպես մեկնաբան կարծում եմ մեր տարիքի մեկնաբանները շատ բան են նրանից սովորել։ Իրոք պրոֆեսիոնալ էր, բառից բուն իմաստով։ Այն ժամանակ իհարկե Խորհրդային Միության հեռուստատեսությունը երևի թե այն միակներից էր, որը նայում էր, դիտում էր ամբողջ Խորհրդային Միության բնակչությունը եւ մեծ հեղինակություն էր վայելում եւ հրաշալի դպրոց ուներ կենտրոնական հեռուստատեսությունը եւ հատկապես նրա մարզական խմբագրությունը Նիկոլայ Օզերով, Յան Սպարե, Գյորգի Սարգսյան, Գեորգի Սուրկով, Նաում Դեմարսկի, կարելի է Վլադիմիր Ռաշմաջյան, մեր հայրենակիցը եւ նրանցից մենք շատ բան ենք սովորել եւ կար այդ առիթը նրանցից սովորելու, որովհետեւ նրանք բոլորն էլ հրաշալի էին եւ նրանց մեջ առանձնանում էր իր ունիվերսալիզմով Գյորգի Սարգսյանցը իրոք։ Կարող էր մեկնաբանել եւ ֆուտբոլ, կարող էր մեկնաբանել գեղասահ, կարող էր մեկնաբանել բռնցքամարտ, կարող էր մեկնաբանել ծանրամարտ, ըմբշամարտ, մի խոսքով ամեն սպորտաձև, որը դուր է գալիս ժողովրդին։ Եվ շատ հաճախակի, երբ մենք լինում էինք Մոսկվայում, դու ես եղել մեր ռեպորտաժների ժամանակ, երբ հանդիպում էինք կենտրոնական հեռուստատեսությունում եւ խոսք էր գնում Գյորգի Սարգսյանցի մասին, մյուս մեկնաբանները ուղղակի նախանձով էին նրա մասին խոսում։ Մի անգամ ինձ Նիկոլայ Օզերովը ասաց, ես չեմ հասկանում, ինչի պիտի Գյորգի Սարգսյանցը այս ռեպորտաժը վարի են ռեպորտաժը, որովհետեւ այդ մարդը իրականում ամեն ինչից հասկանում է։ Ավարտել էր ժուրնալիստիկան եւ դրա հետ միասին հրաշալի պատկերացնում էր մի շարք սպորտաձևեր, սպորտային մարդ էր։ Դրա համար ես անձամբ նրանից շատ եմ սովորել, ընդհանրապես ցանկացած երիտասարդ մեկնաբան ունենում է, այսպես ասած, կումիրներ, որոնցից շատ բան է սովորել։ Ես օրինակ սովորել եմ եւ Լևոն Դանիելյանից եւ Կոտե Մախարաձեից, քանի որ ես Թիֆլիսում եմ մեծացել, իսկ կենտրոնականից իհարկե առաջին հերթին Գյորգի Սարգսյանցից։ Ես պիտի ասեմ, որ շատ դիպուկ նկատեցի, որ հետո դարավ շատ մեծ հայրենասեր, երբ սկսեց բարեկամություն անել Հայաստանի հեռուստատեսության իր գործընկերների հետ։ Ես հիշում եմ Մոսկվայում էի Սպարտակ Արարատ խաղից առաջ հանդիպել էինք, լավ տրամադրություն ուներ, ասեցի Գյորգի, ինչ է, սիրտդ ինչ որ լավ բան է վկայում, ասեց գիտես խաղի մասին չէ, որ մտածում եմ եւ ուրախանում, այլ ասեց աղջիկս անձնագիր է ստացել եւ այսօր եկավ տուն, բացեց ու ասեց նա իր հայրիկ գրված է աղջիկ անուն ազգանունը եւ ազգությունը հայ, ասեց դա ինձ համար ամենամեծ նվերն է, ասեցի աղջիկս ցավը տանեմ, այդ մի բառը լավ գիտեր հայերեն, միշտ ասում էր, իրոք այդպեսին էր, շատ ափսոս իհարկե, հիմա ես մի բան էլ հիշեցի, շատ հաճախակի էր գալիս Երևան վարելու Արարատի եւ ասենք առաջատար թիմերի Խորհրդային Միության առաջնության Կիևի, Դինամոյի, Մոսկվայի, Սպարտակի, մոսկովյան մյուս թիմերի ռեպորտաժները վարելու կենտրոնական հեռուստատեսության համար մի տեսակ կծկված էր իրեն զգում, որովհետև ինձ պատմել է Մոսկվա մեկնելուց հետո Մոսկվայում ինձ պիտի ասեն ինչու Արարատին գովաբանեցիր, ինչու սրան ինչի այսպես ասեցին, չէ որ կենտրոնական հեռուստատեսության համար բոլորը հավասար են։ Եվ դա ամենամեծ մտավախությունն էր իր մոտ։
եւ ամեն անգամ ուզում էր թաքցնել Արարատի այդ ջերմությունը Արարատի նկատմամբ, բայց նա հոգով Արարատի հետ էր անընդհատ հենց խաղը վերջանում էր ինչպիսի գրկախառնություն մեկնաբանական խցիկում մինչեւ դուրս գալը Էլի եմ ասում շատ հայրենասեր մարդ էր, իհարկե նորից եմ ասում, այդ հայրենասիրությունը նրա մոտ գագաթնակետին հասավ վերջն եմ ասում, որ երբ որ արդեն շատ էր շփվում հայերի ու իր գործընկերների եւ ոչ միայն իր գործընկերների հետ։ Այո, եւ եւս մի փաստ հիշում եմ արդեն անկախության տարիներին 92-3 թվականներ հանդիպեցի Մոսկվայում ասաց, որ ինչու է հայկական ֆուտբոլը այսքան թույլատրել, ասեցի դե Գյորգ Գյորգիչ խնդիրներ կան, գիտես անկախության հետ կապված դժվարություններ, ասես չգիտեմ այդ խնդիրները որքան երկար կտվեն, բայց ես ներքուստ հավատում եմ, որ կգա մի օր, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը հանդես կգա աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում եւ կցուցադրի գեղեցիկ խաղ եւ իհարկե ասում եմ իմ երազանքն է, որ եզրափակիչում այդ մրցաշարերից մեկի հանդիպեն Հայաստանն ու Ռուսաստանը Թե ում համար ես կցավեմ, թող դա մնա գաղտնիք, բայց կարևորը որ ես ցավոք չհաստրեց, այո, ուզում էր անընդհատ ուզում էր անկախությունից հետո ես էլ եմ շատ հանդիպել եմ իր հետ եւ Մոսկվայում եւ Երևանում տարբեր առիթներով Նիկիտա Սիմոնյանի ծննդյան արարողություններին ներկա է եղել երկու անգամ այստեղ եւ անընդհատ երբ որ Հրազդան ստադիոնում վետերանների հանդիպումը նվիրված Նիկիտա Սիմոնյանին մենք վարում ենք Գեորգի Սարգսյանց եւ Գենադի Արլովի հետ միասին ամեն անգամ նորից հենց որ մի պահ ընդհատվում էր ամեն անգամ հիշում էր կգա ժամանակը որ մենք այստեղից կվարենք Հայաստանի հավաքականի խաղը ասենք առաջնության մեդալների համար լավ այնպիսի մեդալների համար պայքարելու այդ հանդիպման ռեպորտաժները վարենք Դե դրան իհարկե ժամանակ է, պետք է այսօր Հայաստանի հավաքական իրոք աստիճանաբար դրան մոտենում է, ցավոք մեր ավագ գործընկերը այսօր մեզ հետ չէ։ Այո, հազար ափսոս։ Սիրելի բարեկամներ, պիտի ասեմ, որ Սլավա Սարգսյանը ոչ միայն սպորտային մեկնաբան է, ոչ միայն այսօր գլխավորում է Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության սպորտային հաղորդումների բաժինը, նա նաև սպորտային գործիչ է։ Ուզում եմ քեզ շնորհավորել, ձեր թիմը ունից արժանացավ Հայաստանի չեմպիոնի կոչմանը եւ դա շատերի համար անակնկալ էր, կարելի ասել հաճելի անակնկալ էր, մի փոքր ուշացումով ես էլ քեզ շնորհավորում եմ։ Այ մրցաշրջանի մասին միգուցե մի երկու խոսք։ Շնորհակալություն, այո, Ուլիսը 6-րդ տարին գոյություն ունի, 6-րդ տարին ես օգնում եմ այդ ակումբին կատարելագործելու վարպետությունը ու պայքարելու բարձր տեղերի համար։ Իրոք այս տարի Ուլիսը հասավ նպատակին 6-րդ մրցաշրջանում դարձավ չեմպիոն բավականին մեծ ծավալի աշխատանք կատարվեց եւ բավականին լարված պայքարում մեր թիմը նվաճեց Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը։ Առիթից օգտվելով ես էլ եմ ուզում շնորհավորել մեր թիմի բոլոր երկրպագուներին, մենք մեր ֆուտբոլիստներին արդեն շնորհավորել ենք։ Սա ակումբի ղեկավարության նաեւ մեծ ծավալի աշխատանքն է։ Այսօր դուք գիտեք, թե ինչքան դժվար է թիմ ունենալ, դրա համար պետք են մեծ գումարներ, դրա համար պետք են հովանավորներ եւ փառք Աստծո, որ մեր ակումբի ղեկավարությունը այդ հարցը գրեթե 90%-ով լուծել է եւ կարծում եմ չեմպիոն դառնալը նաեւ նպաստելու է լուծելու այն 100%-ով։ Որովհետեւ նախ լավ թիմ ունենալու համար պետք է ինֆրաստրուկտուրաները զարգացնել։ Հիմա մենք ունենք մարզադպրոց, Շենգավիթի մարզադպրոցը, դա արդեն Ուլիսինն է եւ առաջիկայում ծրագրված է վերանորոգել այդ դպրոցը, դարձնել էլիտար դպրոց եւ այն ժամանակ արդեն մենք կունենանք նաեւ մեր սաները, դրանով կապահովենք նաեւ մեր ֆինանսական խնդիրները։ Վերջով ակումբի հիմնական խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ լավ ֆուտբոլիստներ պատրաստես, կատարելագործես քո թիմում, ուղարկես Եվրոպա եւ դրանով լուծես նաև ֆինանսական խնդիրներ։ Իսկ մեր այդ դպրոցը, որը հիմա մեր տրամադրության տակ է, այդ դպրոցից շատ տաղանդավոր երիտասարդներ են դուրս եկել, պատանիներ են դուրս եկել, ես չեմ ուզում թվարկել, նրանցից մեկն էլ են Սարգիս Հովսեփյանն է այսօր, որ խաղում է Փյունիկում եւ ազգային հավաքականի անփոխարինելի աճպաշտպանն ու ավակն է։ Մի խոսքով աշխատել է պետք եւ նորից օգտվելով այս առիթից ուզում եմ նշել, որ ֆուտբոլը Հայաստանում սիրված մարզաձև է, ընդհանրապես աշխարհում է սիրված մարզաձև եւ եթե մենք ուզում ենք ունենալ լավ ֆուտբոլ, լավ հավաքական, կատարելագործված բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ, ուրեմն ֆուտբոլը պետք է գործի ամբողջ հանրապետության տարածքում եւ ոչ թե միայն Երևանում։ Այդ բացը հիմա կա, ես
ուղղակի իմ ցանկությունն է, որ եթե մեր հաղորդումը նայում են, մարզերում, տարբեր տեղերում նայում են, ապա նրանք աջակցեն ֆուտբոլի զարգացման։ Օրինակ Վանաձորում այսօր ֆուտբոլ գոյություն չունի։ Շատ ցավալի է, բայց հանրապետության երրորդ քաղաքը եթե միանա ֆուտբոլի զարգացմանը, պատկերացնում եք ինչ առաջընթաց կլինի միանգամից։ Իսկ Վանաձոր այն քաղաքներից է, որը միշտ էլ ֆուտբոլային ավանդույթներ է ունեցել։ Իհարկե։ Սաշիկ Քերոփյան, Հովանես Կիրակոսյան, Անդրանիկ մեր Անդոն Խաչատրյան, որ հիմա նրանք Արարատի կազմ են համալրվել հենց Վանաձորից։ Բայց դրանից հետո Վանաձորում թիմ չի եղել եւ հիմա եթե թիմ չկա, հնարավոր չէ որ բայց պատանիներ կան, տաղանդներ ամեն տեղ կան։ Ուղղակի թիմեր են պետք, որ այդ տաղանդները հայտնաբերվեն։ Բոլոր մարզերում պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։ Բայց գիտես, այնուամենայնիվ վերջապես եկավ այն ժամանակը, որ մենք ուրախացանք հատկապես մեր ազգային հավաքականի խաղում։ Ամենակարևորը այդ ֆուտբոլը, որ այսօր մեր ազգային հավաքականը ցուցադրում է, շատ գեղեցիկ է, շատ դիտարժան է եւ միտք կա, զարգացման հեռանկարներ։ Ես հիմա ձեզ ասեմ, մեր ասացի շարունակությունն է սա։ Այսօր ազգային հավաքականը հիմնականում արդյունք է ցույց տալիս ու գեղեցիկ ֆուտբոլ է ցուցադրում Փյունիկ ակումբի շնորհիվ, որովհետեւ այսօր միակ ակումբը, որ լիարժեք գործունեություն է ծավալում, դա Փյունիկն է։ Պատանեկան ֆուտբոլից սկսած, մինչև վարպետներ եւ մինչև հավաքական։ Ու պատկերացնում եք, որ մեր Փյունիկ ակումբի նման մի քանի հատ էլ ակումբ լինեն շրջաններում, չեմ ասում քաղաքում։ Քաղաքում Փյունիկը կարողանում է այդ դաշտը փակել։ Նրան հիմա կմիանա եւ միացել է եւ Միկան եւ Բանանցը, կմիանա Ուլիսը, կարծում եմ կվերականգնի իր վաղեմի ավանդույթները Արարատը, այնպես որ լինելու է դա, բայց խոսքը վերաբերում է շրջաններին։ Դրա համար տեսեք ովքեր են հանդես գալիս այսօր ազգային հավաքականում։ Հիմնականում Փյունիկ ակումբում պատրաստված ֆուտբոլիստներ։ Ես կոչ եմ անում, որ մյուս ակումբներն էլ այդպես անեն եւ մեր հավաքականը ոչ միայն Ուելսին կզիչի մրցավարի թեկուս օգնությամբ, այդ դեպքում արդեն մրցավարը իզորու չի էլ լինի այն ժամանակ փակել մեր հարցակողների ճանապարհը։ Այո, գիտես 2012 թվականը օլիմպիական տարի է եւ բնական է, որ մենք մեծ սպասելիքներ ունենք մեր մարզիկներից, ոչ միայն ֆուտբոլիստներից, այլ նաեւ մյուս մարզաձևերի ներկայացուցիչներից։ Տարին ինչպես ասում են օլիմպիական է լինելու եւ կարծում եմ, որ օլիմպիադա 12-ում էլ պիտի որ հաջողություններ լինեն։ Միանշանակ անհատական մարզաձևերում մենք ավելի մեծ արդյունքներ ենք ցույց տվել, քան խաղային մարզաձևերում։ Իհարկե խաղայինում ավելի դժվար է։ Խաղայինում դժվար է, որովհետև կան երկրներ, որոնք հրաշալի ֆուտբոլ ունեն, հրաշալի ֆուտբոլային ավանդույթներ ունեն, բայց աշխարհի չեմպիոն չեն եղել։ Օրինակ Իսպանիայի նման երկիրը վերջերս դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Մինչ այդ աշխարհի չեմպիոն չէր եղել։ Ուզում եմ ասել, խաղային մարզաձևերում մեդալներ նվաճելը շատ ավելի բարդ է, քան անհատականում, բայց անհատականում էլ պետք է աշխատանք, լուրջ աշխատանք պետք է տարվի, նորից մանկապատանեկանից հասցնի մինչև ազգային հավաքականներ։ Ես համոզված եմ, որ մեր անհատական մարզաձևերում մենք ունենանք հաջողություններ։ Շամարտում, բռնցքամարտում, ծանրամարտում հատկապես մենք ունենալու ենք այդպիսի։ Մանավանդ որ արդեն ունենք մասնակցելու իրավունք ենք ձեռք բերել արդեն բավականին, վարկանիշներ ենք ձեռք բերել եւ պետք է որ մենք շարունակենք նախորդ օլիմպիադայում ձեռք բերածը։ Պեկինում հրաշալի հանդես եկանք, թեպետ միայն բրոնզե մեդալներ նվաճեցինք, հիմա այդ բրոնզը պետք է ավելի մաքրել, դարձնել եւ արծաթ եւ Դե օլիմպիական ազգային անմիջական կոմիտեի նախագահն էլ ասաց, որ մեր նպատակը այդ մեդալների գույնը փոխելն է, որքան բարձր այնքան լավ։ Իհարկե օլիմպիական կոմիտեում էլ լուրջ աշխատանք է տարվում այդ ուղղությամբ եւ մենք ուղղակի ափսոսում էինք թե Սիդնեյում, թե Աթենքում ինչ վիճակում էինք, մենք չէինք կարողանում մեդալ նվաճել, Սիդնեյում 1 մեդալ ծանրամարտից, իսկ Աթենքում ընդհանրապես ոչինչ չնվաճեցինք, բայց դրանից հետո տեսեք արդեն 6 մեր հայրենակիցներ, Հայաստանի ներկայացուցիչներ արժանացան բրոնզե մեդալի եւ նորից անհատական մարզաձևերում։ Ես ուղղակի կցանկանայի, որ մեր տղաները ամենայն լրջությամբ նախապատրաստվեն, մի կողմ դնեն ամեն ինչ եւ զարգացնեն հաջողությունը օլիմպիական խաղերում, կարծում եմ դա նրանց մեծ պատիվ, փառք ու պատիվ կբերի ոչ միայն իրենց, այլ նաեւ ամբողջ մեր ժողովրդին։
Սլավա, գիտես, ես մի առիթով ասել եմ, հիմա ուզում եմ կրկնել քեզ հետ որպես գործընկերոջս մարդ, որին երկար տարիներ ճանաչում եմ եւ կարծում եմ, որ այս գաղափարն էլ պիտի քեզ հետաքրքրի։ Մեր ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն հետ պլանավորել ենք օլիմպիական խաղերից հետո Հայաստանում ստեղծել նաեւ սպորտ հեռուստաընկերությունը 24-ժամյա մի ծրագիր, որը կարծում եմ կունենա իր մշտական ունկնդիրները։ Եվ ինքդ մարզաշխարհի մարդ լինելով հասկանում ես, թե որքան այսօր դրա կարիքը կա եւ որքան մարդիկ էլ սպասում են դրա եթերին։ Ինձ թվում է դրա ժամանակը վաղուց եկել էր։ Եւ փառք ու պատիվ նրանց ում կհաջողվի ստեղծել այդ ամեն ինչը, դրա ժամանակը վաղուց էր եկել, դա պարտադիր է, կարծում եմ, մեր հանրապետության համար, որովհետեւ տարբեր հեռուստաընկերություններ լուսաբանում են։ Օրինակ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը լուսաբանում է բոլոր համաշխարհային մեծության բոլոր միջոցառումները, կլինի օլիմպիական խաղեր, աշխարհի առաջնություններ, Եվրոպայի առաջնություններ, հատկապես մեր հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նաև օլիմպիական խաղեր։ Բայց հանրայինը չի կարող բոլոր միջոցառումները այդպես լուսաբանել, հարկավոր է առանձին սպորտային մարզական ալիք։ Այդ դրա ստեղծելուց հետո կարծում եմ այդ հաղորդումները կնպաստեն ընդհանրապես սպորտի զարգացմանը Հայաստանում։ Բոլորս էլ գիտենք, հատկապես մենք գիտենք, որտեղ մարզական լրատվության աշխատակիցներ են երկար տարիների, սպորտային լրատվությունը նպաստում է, օգնում է նաև մասնագետներին զարգացնելու այդ մարզաձևը եւ ընդհանրապես սպորտի ղեկավարներին է օգնում։ Կարծում եմ նորություն չեմ ասում, բայց եթե լինի առանձին մարզական ալիք, ես միանշանակ դրան կողմ եմ եւ կարծում եմ ես ամեն ինչով կաշխատեմ օգտակար աջակցեմ օգտակար։ Ես ուզում եմ ասել, որ առաջարկս է լինելու բոլոր մեկնաբաններին, անկախ որ հեռուստատեսությունում են աշխատում, գալ մասնակցել այդ ծրագրի ստեղծմանը եւ ինչու՞ չէ ունեն իրենց հեղինակային ծրագրերը, ինչով կարող են նպաստել, օգնել, որտեղ դա ճիշտ է, բոլորիս ընդհանուր իսկ գործն է եւ դրա կարիքը իրոք այսօր շատ է։ Այն Համլետ ջան, այն ինչ մեր ժողովրդի համար է, այն ինչ ազգի համար է, դրան պիտի բոլորը նպաստեն եւ բոլորը պիտի կանգնեն դրա կողքին։ Ես նորից եմ ասում, ես կողջունեմ, ես կանգնած կլինեմ, կօգնեմ ամեն հարցով, եթե դա ստեղծվի ու գործունեություն սկսի ծավալել։ Դե հուսանք, որ այդ ծրագրերը պիտի որ իրականանան։ Լավ, գիտես, հիմա մի հաճելի արարողություն կա, որ ուզում եմ այսպես մեր հին հեռուստացույցի եթերից անել, քեզ համար անակնկալ է։ Հեռուստատեսության ոլորտում ունեցած մեծ ներդրման, բարեխիղճ երկարատև աշխատանքի համար Սլավա Սարգսյանին շնորհվում է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ակադեմիայի պատվավոր ակադեմիկոսի կոչում, որովհետեւ դու դրան իրոք արժանի ես, ես քեզ ողջունում եմ։ Թող մնա այս շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ համար հաճելի է, չէ՞։ Շնորհակալ եմ։ Համլետ ջան, ես բոլորովին այսպեսի բաների չեմ սպասել, բայց սա ինձ համար իրոք անակնկալ էր։ Դե վերջի մոտ 40 տարի հեռուստատեսությունում ես եւ կարծում եմ պիտի վերջապես գնահատվի ըստ արժանին, մասնագիտական բուհի կողմից այն էլ։ Շնորհակալ եմ Համլետ ջան, ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր ծրագրին, ինչքան մենք շատ խոսենք մարզական կյանքից, ինչքան մենք շատ լուսաբանենք սպորտը, այդքան սպորտը մեր հանրապետությունում առաջընթաց կունենա։ Անշահախնդիր է մեր աշխատանքը, դու գիտես, որտեվ մենք նույն գործն ենք արել երկար տարիներ, մենք անշահախնդիր նվիրվել ենք սպորտին, նրա զարգացմանը, նրա պրոպագանդմանը եւ կարծում եմ, եթե շարունակենք, ավելի լավ արդյունքներ կլինի։ Դե շնորհակալություն, որ եկար, սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք ձեր կանոնից մեկ անգամ եւս Սլավա Սարգսյանին շնորհավորել պատվավոր կոչման համար, մաղթել հաջողություն եւ կարծում եմ, որ օլիմպիական տարում մեր հանդիպումները ավելի հաջողական կլինեն։ Իսկ ունիսին էլ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, որովհետեւ չեմպիոնի կոչումը նվաճելը հեշտ է, պահելն է շատ դժվար։ Պահելն է դժվար եւ արժեվում եվրոպական խաղերն են չեմպիոնների Հայաստանը պետք է ներկայացնենք եւ դրան էլ մենք արդեն ամենայն լրջությամբ ենք նախապատրաստվում, դեռ չենք ուզում փակագծերը բացենք, գաղտնիքները բացենք, բայց ամենայն լրջությամբ պատրաստվելու ենք նաեւ չեմպիոնների լիգային։ Աստված ձեզ օգնական։ Շնորհակալություն, հրավերի համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։